गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी वडभागी जीव हाँ जिन्होंने संध्या के वेले सजे हुए दीवान विच मिल बैठ के गुरु नानक साहब महाराज जी का पावन गुर इतिहास सरवण करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। कवि संतोख सिंह जी श्री नानक प्रकाश ग्रंथ के अंदर दर्शा रहे हैं किस प्रकार गुरु नानक साहब महाराज जदों वड्डे हुंदे है मेहता कल्याण दास जी पंडित हरदयाल नूं बुलावा भेजते ने। पंडित हरदयाल मेहता कल्याण दास दे घर आउंदे है ते मेहता कल्याण दास जी आखदे ने कहंदे पंडित जी हुण नानक नूं जनेऊ पाउण दी रस्म जिहड़ी है वो कीती जावे। पंडित हरदयाल ने सारियां रस्तां बस्तां चीज़ां जिहड़ियां सारियां लिखवा दित्तियां। छेती दे नाल मेहता कल्याण दास ने वो सारियां जिहड़ियां वस्तुआं अन्न पानी है अनाज है वो सारा कुछ मंगवा लिया है। फिर एक दिन मेहता कल्याण दास ने सारे ही अपने शरीके बरादरी वालियां नूं रिश्तेदारां नूं उत्थों दे परोहतां नूं सद्दा भेज दिता है। मेहता कल्याण दास जी दे भेजे हुए सद्दे दे मुताबिक सारे सके संबंधी रिश्तेदार पिंड दे सारे पुरोहित मेहता कल्याण दास दे घर आ गए। वो सारे लोग आन के बैठे हुए ने विचकार लिया के गुरु नानक साहब महाराज नूं बिठाया गया है। कल भी अर्ज की सी कि सनातन धर्म जिहड़ा है वो 4 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ होण करके पहले नंबर ते जिहड़ा वो ब्राह्मण है, दूसरे नंबर ते क्षत्रिय है, तीसरे नंबर ते वैश्य है, चौथे नंबर ते शूदर है। और उन्हां दे विचों 9 साल की उम्र विच एक ब्राह्मण नूं जनेऊ पाया जाता है, 11 साल की उम्र विच क्षत्रिय नूं जनेऊ पाया जाता है। इसे प्रकार दे नाल 13 साल की उम्र होवे ते वैश्य नूं जनेऊ पाया जाता है। इदां करके जिहड़ा है तिन्हां दे पाउण दी रुत जिहड़ी है वो भी वक्खो वखरी है ते जिहड़ा पाउण दा ढंग तरीका है वो भी वक्खो वखरा है ते किहड़ी चीज़ दा पाया जाना वो भी वक्खो वखरा है। मेहता कल्याण दास जी का जो परिवार है वो क्षत्रिय परिवार है और क्षत्रिय परिवार होने करके गुरु नानक साहब महाराज नूं जनेऊ पाउण वास्ते बिठाया जाता है। पंडित हरदयाल मंत्र पढ़न तो बाद जदों गुरु नानक साहब महाराज के गल विच जनेऊ पाउण लगदे है ते गुरु नानक साहब महाराज सहजे दे नाल ही आखदे कहंदे पंडित जी ये की है ते पंडित हरदयाल आखदे कहंदे ये जनेऊ है। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे ने ये पाउण दे नाल की लाभ होवेगा, जे मैं नहीं पाउंदा ते फिर घाटा की पवेगा। पंडित हरदयाल कहंदे कि ये पाउण दे नाल मनुख उच्ची कुल वाला हो जाता है, उच्ची जाति वाला हो जाता है। पुरातन समय तो वेदां शास्त्रां दी रीति दे मुताबिक हर बच्चे नूं सनातन धर्म दे विच दाखल होने वास्ते ये जनेऊ पाउणा ही पैंदा है। गुरु नानक साहब महाराज सवाल करते हैं कहंदे पंडित जी जे ये मैं जनेऊ पा लवां ते पाउण तो बाद आत दे भैड़े कर्म करां, पाप करां, बुराइयां करां ते फिर बुराइयां ते पाप करन दे नाल एक केवल पाया होया धागा जिहड़ा मैनूं नरकां दे विच जाण तो बचा लेगा। कर्म सारे भैड़े करां ते ये धागा मैनूं नरकां च जाण तो बचा नहीं सकदा। मैनूं इहो जिहा धागा नहीं चाहीदा जिहड़ा केवल तन तक सीमित होवे। पंडित हरदयाल आखदे कहंदे नानक फिर तूं दस भी किदां दा जनेऊ चाहीदा है। गुरु नानक साहब महाराज को जवाब देंदे है। आशा जी की वार का पावन श्लोक आप रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सुनते हैं, रोज़ विचारते हैं। सतगुरु ने जवाब देंदे कहा सी दया कपाल संतोख सूत, क्योंकि उत्थे पाउण वास्ते जनेऊ एक ब्राह्मण आया है ते सतगुरु का यह श्लोक ब्राह्मण के सन्मुख है, क्योंकि कपाह का जनेऊ जिहड़ा वो ब्राह्मण पाउंदा है। गुरु नानक साहब महाराज कहते ने आ कपाह की जगह के उपर दया होवे, मेरे मन के अंदर संतोख आ जावे, जात सत मेरे मन दे विच प्रपक्क हो जावे ते ये जिहड़ा जनेऊ जे तेरे कोल हैगा ते मैनू पा दे,
ਦਇਆ ਕਪਾਸ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕੱਤ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਆ ਜਤ ਸਤ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਨੇਊ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ, ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੈ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਸੜੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਆਖਿਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨੇਊ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨੇਊ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਜੀਵ ਵਡਭਾਗੀ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੂਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਪੁਰਸ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰੋਹਿਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਮਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮਗਨ ਮੁਖ ਬੋਲ ਨਾ ਆਵਾ, ਸੁਨਨ ਬਚਨ ਮਨ ਰੁਚ ਉਪਜਾਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੁਭ ਨੀਤੀ ਸੋ ਬੋਲੇ ਲਖ ਪਾਛਲ ਰੀਤੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਬਾਲਕ ਜਗ ਜੂ ਪਵਿੱਤਾ, ਬੰਸ ਪੰਥ ਮਹਿ ਗਿਨਿਓ ਪੁਨੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬਾਲਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਪਾਵਨ ਬਰ ਧਰਮਾ, ਦਿਜਬਾਜ ਕੋ ਰਾਖੇ ਧਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਲ ਆਵਾ, ਜਨਕ ਸੁਨੰਦਨ ਸੰਤ ਸੁਨੰਦਨ ਸਭ ਪੈਰਾਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਬਾਲਕ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਨਕ, ਸਨੰਦ, ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੌਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਪਾਸ਼ਲ ਕੁਲ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਸਭ ਕੋ ਚਲੋ ਨਰਾਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰੀਤੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਕ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਜੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚ ਦਿਜਬਰ ਕਾ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਮਤ ਕਰਤੇ ਤਰਕਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੋ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਚੌਕੀ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਓ ਚੌਂਕਣ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ, ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ, ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਆ ਚੜ ਪਿਆ, ਵੇ ਤੱਕਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਾਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਝੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਨ ਸੰਗ ਜਰ ਜਗੋ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਜੈ ਕਾਲ ਤੈ ਬਿਕਸਿਓ ਸੁਨਾਈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਹੀ ਕਾਜੂ, ਦੇਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਹੋ ਉਰ ਲਾਜੂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਨ ਤਕ ਜਬ ਜਮ ਗਏ ਟੁੱਟਾ ਤਹਾਂ ਨਾਮ ਹੋਇਓ ਤਦ ਟੁੱਟਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਧਾਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੀਨ ਸੁਕੂਰੀ ਚੇਰੀ ਜਾਰੀ ਜਾਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਤਨਾ ਭਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਭਰਿਆ ਨਾ, ਝੂਠ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਤੇ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾਰਾ ਜਪੁ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਜਗ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਓ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਵਿਕੀਰੇ ਸੰਗਾ ਨਿਸਤਿਨ ਸਿਮਰੋ ਜਾਤੀ ਹੁੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਛਤਰੀ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਹੈ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛਤਰੀਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਨੇਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਧਾਗਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲੋ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰਿਓ। ਆਸ ਸੁਣ ਕਰ ਗਿਆਤਨ ਕੋ ਬੈਨਾ, ਪੁਨ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਨੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਅਗਲਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਗਾ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈਨਾਮੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੁਜੀ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭਿੱਜ ਭਿੱਜ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਏ ਤੇ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਜੀ ਨਾਲ ਆ ਜਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਏ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਵੱਟੋ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਐ ਨਾਲੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰਾ ਕੋਹ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਣਾ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਐ। ਕੋਹ ਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ, ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਐ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਐ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਕੋਹ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨ ਖਾਇਆ, ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਬਸ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਸਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਧਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਗਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਇਵੇਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਧਾਗਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਨਾ ਬਰਿਆਈ ਜਗ ਕੋਈ ਕਹੇ ਪਸਰਾਈ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਾਗਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਨ ਭਈ ਤਵੇ ਸੁਖ ਸਦਨਾ ਦਿਜ ਦੰਬਨ ਕੀ ਕੀਨ ਕੰਦਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਛਤਰੀ ਲੋਕ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਕੀ ਦਿਜ ਧਰ ਦਿਆਲੂ ਵੱਡ ਲਾਲਸ ਬੋਲਿਓ ਤਤਕਾਲੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੁਨੇ ਸੰਬੰਧਿ ਬਹਾਜ ਗਿਆਤੀ ਜੇ ਟੁੱਟ ਰਹਿ ਸਦਾ ਸੰਗਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਫਿਰ ਜਨੇਊ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਇ ਮੰਨੀਏ ਪਦ ਉਪਜੇ ਸਲਾਈ ਸਚ ਸੂਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸਲੀ ਧਾਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾਏ ਮੰਨੀਏ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਸੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਧਾਗਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸੂਤ, ਅਸਲੀ ਧਾਗਾ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮਤਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਗਾ ਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾ ਆਣ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਜਾਵੇ। 5 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆਵੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਆਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਭਾਵ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੋਕਮ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਾ ਨਾਏ ਮੰਨੀਏ ਪਤ ਉਪਜੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ